बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करता हूँ कि मैं बरिकोट प्रेस क्लब की आइन और मफादात का ख्याल करूँगा। नावल द तहसील बरिकोट द टूल इज्जतमंदो कदरमंदो मशरानो द समाजी तंजीमों द सियासी पार्टों मशरानो और खासकर द मिनिस्टर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली चेयरमैन बरिकोट काशिफ अली खान स्तासु ढेर ज़्यादा मनना ढेर मेहरबानी। अल्लाह ताला मु इज्जतमंद का अल्लाह मु खुशहाल का दासुराली जमुंग दे प्रोग्राम ला मखबूला वर्कड़ा यकीनन जमुंग दे तहसील खलक बदे खपल इलाका मयंदी बदे खपल तहसील मयंदी दो हमेशा दे वाली दमिनी और द मोहब्बत इजहार करे दे कलची दे तहसील खबरी पाई की जमुंग तोल तहसील चिदे यो मुठे नमो यो सल्बिया अस्ता सुड़े रज़िया तमन्ना उड़े शुक्रिया बरिकोट प्रेस क्लब चिकल हम तासु तावास करे दे तासु जमुंग पशा वलाड़ी तासु हमेशा जमुंग अमरस्त करी दा स्ता कुड़े रज़िया ता मनना ढेर मेहरबानी। जनाब अली मलाकंड डिवीज़न के मुख्तलिफ ज़िलों के बेशतर तहसील प्रेस क्लबों को सरकारी बिल्डिंग व मराहत मिल चुके हैं, जबकि बरिकोट प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने माजी में सरकारी बिल्डिंग के लिए बहुत कोशिशें की मगर ताहाल सूदमंद साबित ना हो सकी। अब उम्मीद पैदा हो चुकी है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम उठाए हैं। बरिकोट प्रेस क्लब के सहाफ़ी आपसे पुरुम्मीद है कि आप खुशकिस्मती से तहसीली बरिकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपका घर है। आप बरिकोट प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का दरीना मुतालबा पूरा करके उन्हें सरकारी बिल्डिंग बमाश तमाम शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरी आलात जिनमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर, स्कैनर, जदीद कैमरों समेत प्रेस क्लब के लिए मतलूबा फर्नीचर भी फराहम किया जाए। सियासी और समाजी मशरान दी अगो तो पखेराली खुसूसन डॉक्टर साहब ता चिदे रागे मुंग टाइम हुईस्तो और जमुंग दे प्रोग्राम ला रागे तकरीबन खो बखैर मशरान के और डॉक्टर साहब बकई हो ज डॉक्टर साहब ने उदा गदा को म चितरो से पूरी मुंग ता चाहम दिसे से ऐलान या सने दी कड़ी मुंग ता कम से कम 15 लाख रुपए ऐलान कई चेरा दे दगो की और नूर दखला खला देर मेहरबानी। टूल नमक की बहाल की नास जमात तहसीली बरिकोट इज़्ज़तमंद मशरान नौजवानान कशरान अस्सलाम वालेकुम। दागीन उरुस्ता जो द टूल मशरान द मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ी द टूल शुक्रिया अदा कुम द प्रेस क्लब द सदर साहब दागद बाडई शुक्रिया अदा कुम मुबारकबाद वत पेश कुम चिनन यो संगी मील वत हुआ है चेहरा यो मुंतखब काबिने चागा यो डेर अहम द हुकूमत या द इलाक़ी द अवामो यो पिलर वत वेले शी सहाफ़त चिरागिनन दागी हालत बर्दारी वा नुपागी बांदी जो टूल त मुबारकबाद पेश कुम द इलाक़ी अवामो त मुबारकबाद पेश कुम दागी वजह दादा तस्टूल त पता दा कि बगैर सहाफ़त ना द खल्को मसाइल उजागर कीगी ना हल कीगी ना द खल्को मसाइल हुकामी बाला ता
رسی نو دا د معاشرې یا د حکومت یا د عوام یو ډیر اهم لوی پیلر دی. د دې اګنور کېدا دوته پشا کېدا دا د علاقې د عوام سره زیاته دی. نو خوشحالي پدې ده چې په اول ځل باندې یو باقاعده تنظیم جوړ شو، الیکشن وشو، منتخب کابینټ راغی او داغې نه بعد داغې حلف برداري وشوه. او بیا د خوشحالۍ خبره ده چې تقریبا دلته کې د دې تحصیل چې څومره کاغه قومي جرګه ده، کاغه امن جرګه ده، کاغه تاجر برادری ده، کاغه سیاسي ګوندونه دي، ټول ناست دي. نو د ټول نه ښه خبره ده چې یاره مونږ په کم از کم په دې معامله کې مونږ ټول یو ولې دا ټول د علاقې د ترقۍ د خوشحالۍ ټول خپل حالي ځلې کوي. افضل شاه باچا چونکې ټولو مشرانو وي چې هغه کمی خبرې وکړي نو دغه زمونږ مسایل دي. یقینا چې دا زمونږ هغه مسایل دي چې دا حل طلب دي او دا حل کیږي. او ان شاء الله چې کم پورې زویم د عوام نماینده منتخب کوشش وکوم چې څومره زمانہ کیږي نو ان شاء الله دا غینه بزیات کوشش کوم او کړه مې هم ده. عمر علي شاه صاحب وی چیرې د دې حل مطلب نو حل خو موږ د پیدایش نه غوښته دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې نه غټ حل پښته نه. نو پدې کې خو زموږ د ټول ژوندۍ نه جوړ دی که یو سړی ځان ته مسلمان وای او یو سړی انسان دی او بیا پښتون دی بیا ځان ته مسلمان وای نو زما په خیال دې نه غټ حل پښته نه چې کومه دا کلمه مونږ ویلې ده چې مونږ به جوکاوی ګنا مونږ به د الله د ذات نه علاوه څوک شرک نه کوو، شرک به نه جوړ څوک به شریک کوو د الله سره نه. او مونږ خپل ژوند د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د طریقو مطابق تیرو. زمونږ یو بل خبره چا وکړه ما خیال فضل اکبر خان وکړه چې ډیر خلک چې دي هغه پیدا اخلي هغه د چا ذاتی ملازمان جوړ شوی دي. بالکل د دې خبرې سره اګری کېږم. ما نن دلته پولیس ډپارټمنټ ناشته به حیثیت وزیر زه به هیڅ نه یم، خپل ذات به میس نه خو د دې عہدې دا لوازمات دي چې ما ته به ګورنمنټ سکیورټي راکوي. ما انکار کړی دی چې زه سکیورټي نه لرم. داغي وجوهات دي، داغي وجوهات دا دي چې نن زما پولیس هغه په خپل باندې د آدم تحفظ شکار دي. هغه غریبانان په خپل باندې په روزانه دماکي کیږي، روزانه غوجل کیږي، روزانه مړ کیږي. هغه ته په خپل د سکیورټي ضرورت ده. که زما په وس کې نو ما بل څه د گاونډي ملک نه سکیورټي اغستو چې دوی حفاظت کوله. که زما په وس کې چې د ډي پی او چې د سوال لس موبایل ګرځي چې دله ما د بل ملک نه سکیورټي اغسته چې د ساتلې د بس عوام وساتي. زه به حیثیت حکومت دا خبره کومه چې داغي وجوهات څه دي. وجوهات دا دي چې کوم خبره فضل اکبر خان پوینټ اوټ کړه داغي وجوهات دا دي چې مونږ ځان له دلالان ساتلې دي. مونږ د چا دلالي کو نن زو دلته ګډي سپیشته او کنيشته کداغه نماینده نسته هغه ته دا ویم چې زو د دې القي منیسټر یم، ریپرزنټیټیو یم، منتخب نماینده یم چې زو سکیورټي نه لمه زو ځان له خپل پرایویټ بندوبست کوم نو پکار ده چې چا سره سکیورټي دا ټوله کلوز کړي. کنه کلوز کوي، کنه ته کلوز کوي چې نه کلوز کوي. زمانه اهم دلته سوق نشته، زمانه د عہدې نه اهم سوق نشته چې نه کلوز کوي. نو باقاعده تاسو په خلاف په بیا ریټ کوما چې یو سړی ته تاسو سکیورټي ورکړي د په کم بیستی ورکړي او که یو سړی دا وایي چې ما ته خطر ده یا زمانه ځان په خپل بندوبست کوه د حکومت د وسایل تاسو شو ګوره څوک به د دې آغاز کوي. ما په خپل د دې آغاز کړی دی. زه حکومت په حکومت کې یم، منیسټر یم، خو ما آغاز کړی چې زونالم ما خپل امپیاګان ته ویلي چې ماخلی نه جوړیږي د پروتوکول نه سره. ما سره 15 پولیس رواني تاسو په الله غنو کې مدلس کسان کنزل کوي. د سیدا کنه دا خلک معاشره کې دا شی بد ګڼي. نو یاره یو راشه یو سړی د سیاپت بنوم کې هغه پولیس ته ځان سره ګرځي، هغه په بل اړ کې ځان سره پولیس ګرځي، یا یو سړی چې هغه مطلب دا دلته کې زموږ په علاقه کې یو د دلالي کوي هغه سره ته پولیس ګرځي. نو زه پولیس ډپارټمنټ هم چې دا لري کوي به حیثیت د صوبې د کابینټ ممبر او کنه لرکوي نو باقاعده بیا تاسو خلاف مونږ کاروایی کو چې دا پولیس غریبانان ځان له خپل کینی سونه شهیدان شوزا. زما په دې لس کاله کې سونه پولیسان شهیدان شو. تاسو ټول ته پته ده ولی دلته د منیشات دي، ولی زموږ د بچی تبا کیږي. په کار چې تاسو ټول پته راوځي. تاسو کې نه په ډي اس پی زو راولې، تاسو په ای سی باندې زو راولې، تاسو په ټول باندې راولې کنه راولې زو سره ولاړې ما او کما د چا حمایت وکړو. زه د پولیس افسر د سره حمایت کوم نه، زه د
ایسی حمایت کوم نه، زه د بل ډپارټمنټ د یو کس حمایت نه کوم چې کوم د عوام سره زیاتۍ کوي. د عوام سره چې څوک زیاتۍ کوي د هغوی حمایت نه کومه. بالکل تاسو سره ولاړ یم، په هر محاذ باندې سره ولاړ یم. زه اول د دې معاشري فرد یم، بیا وروسته زه د یوې پالټۍ یم، بیا وروسته د یو پالټۍ رکن یم، بیا وروسته د حکومت نماینده یم او د حکومت نماینده د عوام دپاره یم. نو انشاءالله په دې کې به بالکل هېڅ قسم ټالرنس نه وي. نه مخکې مې کړی نه درته بیات کوم. بهرحال تاسو ټول ملګري په یړ باندې ډېر خلک لګیایي ما پسې خلاف. کېدای شي هغو ته دونه ایکسپوژر نه وي، هغو ته پته نه وي، زما د مایند سیټ پته نه وي. ما تاسو ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې نه علاوه بل حل شته نه. نو زما صحافیانو دپاره چې کوم ډیمانډ زمونږ صدر صاحب وکړو بالکل منمه او ورسره د هغې اعلان ورته کومه. ټیک شو. او د هغې نه علاوه د دوی چې څه ستونزې دي کوشش به کوو چې دا ورته انشاءالله پرووایډ کړو چې د خپل کار په بهترین انداز باندې د عوام خدمت وکړي. ولې صحافت او سیاست دواړه لازم ملزوم دي.